أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، سلام الله عليكم جميعا. النهاردة هنتكلم جيومتري، هنتكلم عن parallel lines and perpendicular lines. If you have two lines similar to these two lines in the opposite drawing, you have two lines, line L and line M, and these two lines are parallel. The two vectors, vector M, which order pair x1, y1, and vector M have vector L equal x2, y2, are called parallel. These two vectors are parallel. If what? This condition, if tan theta 1 equals tan theta 2. Then we speak about the slope، يعني السلوب بتاع الفيكتور الأولاني equal السلوب بتاع الفيكتور الثاني. The slope of the first vector y1 over x1. The slope of the second vector equals y2 over x2. يعني لما يكون ال two lines parallel يبقى the slope of the first vector equals the slope of the second vector or second line. يعني y1 over x1 equals y2 over x2. Right. If you have two vectors are perpendicular, the two vectors, vector m, which equals x1, y1, and vector l, which equals x2, y2, are called perpendicular. امتى بقى يكون ال two lines دول أو ال two vectors دول are perpendicular? If tan theta 1 times tan theta 2 equals -1, this means that the product between the slope of the first line times the slope of the second line equal -1. يعني يا مستر y1 over x1 times y2 over x2 equals -1. طيب تعال نشوف example. If you have vector A equals -4,6 and vector B equals 6,-9 and vector C equals 3,2. The question proves that the two lines A, the two vectors, vector A parallel to vector B, and also vector B perpendicular to vector C, and vector C perpendicular to vector A. So the first line or the first question prove vector A parallel to vector B. With respect to vector A، بالنسبة للفيكتور A، what about the slope of vector A؟ السلوب هتقول لي y over x، يعني 6 over -4. 6 over -4 in simplest form -3 over 2. ده كده السلوب بتاع الفيكتور A. تعالى نجيب السلوب بتاع الفيكتور B. Slope of the second vector B -9 over 6 in simplest form -3 over 2. الله، دول equal، اتفاجئت. Since their slopes are equal, therefore the two lines are parallel. This means that the straight line A parallel to the straight line B. طيب عشان حكايه البربنديكولار بقى فيكتور B perpendicular to vector C، لازم اجيب السلوب بتاع اللاين B times السلوب بتاع اللاين C او الفيكتور C ويطلع -1. The slope of the first vector B equals -9 over 6 times the slope of the second vector C equals 2 over 3. By using the calculator equal -1. Therefore vector B perpendicular to vector C. By the same way, to prove that vector C perpendicular to vector A هنجيب السلوب بتاع الفيكتور C. السلوب بتاع الفيكتور C يا مستر 3 over 2 times السلوب بتاع الفيكتور A اللي هي 6 over -4. طب ده يا مستر لما اعملهم times to each other by using the calculator الكلام ده هيبقى equal -1. Therefore vector C perpendicular to vector A. طيب السؤال الدارج او السؤال المنتشر جدا في الامتحانات. If you have vector A equal -2,3 and vector B equal 4,k, find the value of k. امتى؟ which يعني عايز ال value of k
في الحالة الأولانية لو قال لك فيكتور A parallel to فيكتور B. في الحالة الثانية لو قال لك إن فيكتور A perpendicular to فيكتور B. الفيرست كيس. If the two lines or the two vectors vector A parallel to vector B. يبقى معنى كده the slope of the first vector equals the slope of the second vector. يعني 3 over negative 2 equal k over 4. طبعا من رابعة ابتدائي هنقدر نجيب الكي يا مستر equal 3 times 4 divide negative 2 وبالكالكوليتر الجبار هتدوس على الزرار وتطلع الانسر. طيب ده الكلام ده احنا كده جاوبنا نمبر اي لما كان فيكتور A parallel to فيكتور B. تعالى لو قال لك فيكتور A perpendicular to فيكتور B. هنجيب دلوقتي slope of A times slope of B equal negative 1 لأن هو قايل إن هما perpendicular. يعني دلوقتي 3 over negative 2 times K over 4 equal negative 1 وكده هنطلع K. ما هو اللي فوق 3K واللي تحت نيجاتيف 8 لما تعمل كروس مالتيبيكيشن أو تقدر تجيب الكي. طبعا انتوا أكبر من الكلام ده يبقى K equal 8 over 3. طيب if you have vector A its order pair x1 y1 and vector B its order pair x2 y2, their sum, the sum of these two vectors, vector A plus vector B equal x1 plus x2 comma y1 plus y2. طيب and their subtraction, vector A minus vector B equal x1 minus x2 comma y1 minus y2. طيب for example, if you have vector A equal 2 comma 1 and vector B equals 3 comma 5. لو سألتك vector A plus vector B تطلع equal. فكر كده. if I ask you vector A plus vector B هتقول لي هعمل ال 2 plus ال 3 وهعمل ال 1 plus ال 5. يعني vector A plus vector B هتبقى 5 comma 6. طيب A minus B لما نعمل A minus B هتقول لي 2 minus 3 و 1 minus 5 يبقى يا مستر negative 1 comma negative 4. طيب if you have vector A x1 y1 and vector B x2 y2 AB vector يا مستر هتبقى equals vector B minus vector A. لو سألتك عايزك تجيب AB vector هتقول لي vector B minus vector A. اهو يعني هنقول x2 y2 minus x1 y1 تبقى equal x2 minus x1 y2 minus y1. طيب for example if you have vector A equal 2 1 vector B equal 3 5 لو سألتك عايزينك تجيب AB vector تاني ارجع تاني اقول لك AB vector equal B minus A يعني تعمل 3 minus 2 و 5 minus 1 وكده ال AB vector 1 4. If you have vector A equal x, y is a vector and k is real number. ال k ده رقم belongs to real number belongs to R. طب لما اقول لك k لما اضربها في الفيكتور A هعمل ال k multiply للاوردر بير يعني k times x kx k times y ky. تعال نشوف بالارقام يا مستر. If you have A equals 2 negative 3 لو اقول لك مثلا 5A يبقى همسك ال 5 هعملها ملتبلاي لل 2 وال 5 برضه هعملها ملتبلاي للنيجاتيف 3. 5 times 2 equals 10. 5 times negative 15. 5 times negative 3 equals negative 15. طيب in the third example if you have vector A equals 3 1 vector B and vector B equals 1 2 the equation find the norm vector A minus twice vector B. الأول نجيب A minus 2B. A minus 2B. ال A يا مستر اللي هي 3 1 minus 2 وبكتب مكان ال B 1 2 يبقى أهو يا مستر 3 1 تاني وبمسك النيجاتيف وأضربها في الأوردر بير. نيجاتيف 2 times 1 نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 times 2 equal نيجاتيف 4 وأعمل adding بقى 3 plus نيجاتيف 2 1. 1 plus نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 يبقى ادي كده A minus 2B. لما اجي اجيب بقى النورم للكلام ده النورم للكلام ده نورم A minus 2B equal 1 باور 2
بلس اوبن براكت نيجاتيف 3 كلوز ذا براكت باور 2. كل الكلام ده تحت السكوير روت. فده يا مستر هيديك 1 بلس 9 وده يا مستر ايكوال سكوير روت اوف 10 يونت لينث. طيب if you have vector A equals negative 1, 4 and vector B equals 1, 1 and vector C equals negative 3, negative 1, negative 2 and vector D equal negative 3, 1. Prove that ABCD is a rhombus. عشان تعمل proof ان ال ABCD is rhombus لازم تعمل proof ان ال four sides are equals. يعني الأول هنجيب AB vector. ال AB vector B minus A. لما أعمل B minus A 1, 1 minus negative 1, 4 وده يا مستر هيطلع لك 2, negative 3. تعال نجيب ال PC vector. ال PC vector يعني هتقول لي C minus B. C minus B مكان ال C هكتب negative 1, negative 2 minus مكان ال B 1, 1. أما أعمل ده minus ده يا مستر negative 2, negative 3. تعالى نجيب السي دي فيكتور. السي دي باخد كل نقطتين ورا بعض. يعني خدنا اي بي وبعدين بي سي. هناخد دلوقتي سي دي. سي دي يا مستر ايكوال دي ماينس سي. هنعمل مكان الدي نيجاتيف 3, 1 ومكان السي نيجاتيف 1, نيجاتيف 2 وده يا مستر هيطلع نيجاتيف 2, 3. طيب دي اي فيكتور اللي هو A ماينس دي يعني نيجاتيف 1, 4 ماينس نيجاتيف 3, 1 وده يا مستر يطلع 2, 3. طب بعد ما جبنا الكلام ده انا جبت الاي بي وجبت البي سي وجبت السي دي وجبت الدي اي. هجيب النورم بتاع الاي بي. النورم بتاع الاي بي سكوير روت 2 باور 2 بلس اوبن براكت نيجاتيف 3 كلوز ذا براكت باور 2. كل الكلام ده تحت السكوير روت. فده يا مستر هيطلع روت 13 يونت لينث. ده اللي هو الاي بي. طب البي سي نفس الفيلم بنفس البطل بنفس البطله. يبقى هو سكوير روت نيجاتيف 2 between bracket power 2 plus negative 3 between bracket power 2 والكلام ده equal روت 13. طيب سي دي برضه نيجاتيف 2 between bracket power 2 plus 3 power 2 تحت السكوير روت والكلام ده equal روت 13. طب الدي اي فيكتور equal 2 power 2 plus 3 power 2 روت 13. يبقى كده انا عندي الفور سايدز بتاعت ال ABCD كلهم ايكوال. يعني انا عندي AB equal ال BC equal ال CD equal ال DA. Since the four sides are equal in this shape, therefore ABCD is a rhombus. If you have vector A equal 6, negative 2 and vector B equal 4, 3, find twice A minus 3B. أو twice A minus 3B يعني 2 هعملها multiply لل 6, negative 2 minus 3 هعملها multiply لل 4, 3. فأهو 2 times 6 12 2 times negative 2 negative 4. هعمل بلس بقى وامسك النيجاتيف 3 كلها اضربها في البراكت. نيجاتيف 3 times 4 نيجاتيف 12 نيجاتيف 3 times 3 نيجاتيف 9 واعمل adding تطلع 0, negative 13. If you have vector A 2, negative 6, vector B equal negative 2, 5, vector C equal negative 6, 14, the equation find twice A minus B plus half C. أو twice A minus B plus half C. يعني twice أضربها في الفيكتور A اللي هي 2, 6 2, negative 6 آسف minus الفيكتور B أكتبه زي ما هو negative 2, 5 بلس هاف الفيكتور سي اللي هو نيجاتيف 6, 14. واتعامل بقى في الجزء الاولاني هعمل ال 2 تايمز اللي جوه 2 تايمز 2 2 تايمز 2 دي 2 تايمز 2 4. طب و 2 تايمز نيجاتيف 6 بنيجاتيف 12. النيجاتيف دي هدخلها جوه يعني هعمل هنا بلس وهدخل النيجاتيف جوه. نيجاتيف تايمز نيجاتيف 2 2 نيجاتيف تايمز 5 نيجاتيف 5. الهاف هنا بقى هضربها في اللي جوه. هاف تايمز نيجاتيف 6 بنيجاتيف 3 half times 14 ب 7 واعمل adding لل corresponding elements. 4 plus 2 6 minus 3 ب 3. هاي negative 12 minus 5 plus 7 حتى على الكالكوليتر هتعملها تديك negative 10. هاي احنا
عارفين ان الفيكتور اي هو يونت فيكتور ان دايركشن اوف اكس اكسس. يعني الاي ده نقدر نقول احنا عارفين ان هو 1,0. طب والجي 0,1. طب لو جبت لك فيكتور مكتوبه 3i ماينس 4j، مش دي يا مستر نقدر نكتبها اهو 3 مكان الاي نكتب 1,0 ومكان الجي نكتب 0,1. بس ده مش بلس، بس ده ماينس. هو تاني 3i minus 4j أو 3 open bracket 1,0 minus 4 open bracket 0,1. فدلوقتي ده يا مستر هتبقى 3, نيجاتيف 4. يعني 3i minus 4j نقدر نكتبها مباشرة 3, نيجاتيف 4. لو جينا جبنا لك نيجاتيف 3,4 يبقى دي لما نيجي نكتبها بالاي والجي هنكتب نيجاتيف 3i بلس 4j. طب لو جيت قلت لك 2, نيجاتيف 6، ما هي دي يا مستر هنقدر نكتبها 2i minus 6j. طيب لو جينا قلنا لك نيجاتيف 2 minus 1، نيجاتيف 2, ونيجاتيف 1، فده هيبقى نيجاتيف 2i minus 1j. طيب لو جينا قلنا لك 0, 2 روت 2 يبقى ده هيطلع 2 روت 2j. لو جينا قلنا لك نيجاتيف 3 روت 3, 0، فده هيديك نيجاتيف 3 روت 3i بس. طب 8,8 معناها 8i بلس 8j. لما نيجي هنا في الاكزامبل ده ونقول لك if k بره النورم خالص، k norm for vector a equal norm negative 3 vector a, find the value of k. طبعا احنا المفترض عارفين هنا الفور في الجزء الاولاني ده نقدر نخرجها بره لان الفور ده رقم بوزيتيف. يعني الليفت هاند سايد ده هيبقى 4k نورم a. طب الرايت هاند سايد ما هي النيجاتيف 3 تطلع بره النورم ب 3 بس، يعني ده نقدر نكتبه 3 نورم A. طبعا نورم فيكتور A يقدر يشيل نورم فيكتور A، يبقى عندك 4k equal 3. لما ال 4k equal 3 تبقى k equal 3 over 4. لما اقول لك نورم نيجاتيف 15 فيكتور A equal 3k فيكتور A، تاني نورم نيجاتيف 15 فيكتور A equal 3k فيكتور A النورم بتاعها. طبعا الليفت هاند سايد ده هيبقى 15 نورم A. طب والرايت هاند سايد هنا بقى في مقلب، ال 3 تطلع 3، الكي بقى اوعى تقول لي تطلع كي، لا تطلع ابسوليوت كي، وهو ده المقلب 3 ابسوليوت كي نورم A. طبعا النورم A هيشيل النورم A يبقى 3 absolute k equal 15. اما اعمل divide 3 يبقى absolute k ب 5، يبقى k اوعى تقول لي 5 بس، لا ده k equals 5 or negative 5. ال properties of addition properties of addition of vectors. اول حاجه a plus b، لو مسكت 2 vectors نقدر نعمل لهم adding. a plus b هي b plus a، كان بنسميها commutative. طيب A plus B plus C، واخد ال B plus C في براكت، أو خدت ال A plus B في براكت، أو من غير براكتس خالص، دي اسمها associative. طيب A plus 0 vector A plus 0 vector equals 0 vector plus A equals vector A. طبعا هو ال 0 vector ده هو الفيكتور الفسوخة في الاديشن. طيب 0,0 ده اللي هو vector 0 is the identity vector with respect to addition. طيب for any vector A there is a vector، لأي vector A تقدر تجيب vector negative A اللي هو negative x, negative y على أساس إن الفيكتور A equal x, y. الفيكتور negative A ده اسمه additive inverse which is called the additive inverse of vector A. يعني الفيكتور A ده الاديتيف inverse بتاعته negative A. لو الفيكتور A x, y تبقى الاديتيف inverse بتاعته negative x, negative y. طيب
A minus B ايه معناها؟ يعني معناها A plus الاديتيف انفرس بتاعت B، يعني A plus نيجاتيف B. طيب AB فيكتور لو حطيت نيجاتيف بيبقى هغير الدايركشن، يعني النيجاتيف يعني نيجاتيف فيكتور بي اي، النيجاتيف دي تعكس الدايركشن، يعني بي اي فيكتور الستارتنج بوينت بي والاندنج بوينت اي. لما اقول لك نيجاتيف بي اي فيكتور يعني عباره عن فيكتور اي بي، يعني النيجاتيف بتعكس الدايركشن. but AP line segment طبعا equal PA line segment، لان اتفقنا ان ال AP line segment دي set of points فيها البوينت A وفيها البوينت B وفيها كل البوينتس اللي بين ال A وال B. AB فيكتور بلس ال PA فيكتور ده يديك زيرو فيكتور. يعني تخيل انت خرجت من المدرسة رحت النادي، ومن النادي رجعت تاني المدرسة، أو مثال أوقع خرجت من البيت رحت النادي، ومن النادي رجعت تاني البيت، يبقى الريزلتنت بكام؟ بزيرو. الريزلتنت ديسبيسمنت. طيب 0,0 is called zero vector. its norm equal 0. يعني 0 0 ده اسمه 0 فيكتور، النورم بتاعه كام؟ 0. طيب if you have two vectors vector A parallel to vector B، انا عندي two vectors vector A parallel to vector B، then انا اقدر اقول vector A equals M multiply vector B where M is constant. ال M ده constant not equals to 0. ال M ده بقى مستر رقم. طيب لو ال M ده مستر positive، ايه معنى ان ال M positive؟ معناها ان ال A وال B have the same direction. طيب لو ال M ده مستر نيجاتيف يبقى ال A وال B هيكون نفس الدايركشن؟ لا opposite direction. طب لو ال A بقى يا مستر ال M ده ب1 يبقى كده ال A وال B are congruent او are equal. تمام؟ وبكده الحصة تكون خلصت، ويا رب تكون الحصة عجبتكم، ويا رب تكون الحصة ظريفة، ويا رب تكونوا استفدتوا، وموعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله.